अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपदैर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः यक्षां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुवनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனமுதலி ஷடகோபன்னாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம்யதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவப் பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிடவேதசாகரம் திருவளதிநாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்ற ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குவேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கர் வன் புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரைநிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாய் தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் புருகயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ ವೈಪಾಂ 1-7 ಪಾಶುರ இரண்டாம் பாட்டு கூட்டா 389. சர்வேஸ்வரனை ஆசிரியத்து க்ஷுத்ர பிரயோஜனத்தை கொண்டு போவதே என்று கேவலரை நிந்தித்தார். அவன் தன்னையே பற்றி இருக்கும் அவர்களுக்கு அவன் தான் இருக்கும்படி சொல்லுகிறார் இப்பாட்டில். வைப்பாம் மருந்தாம் அடியரை வல்வினை துப்பாம் புலனைந்தும் துஞ்ச கொடானவன் எப்பால் எவர்க்கும் நலத்தால் உயர்ந்து அப்பாலவன் எங்களாயர் கொழுந்து. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಅಡಿಯರೈ ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತರನ್ನ ಶೇಷಭೂತರಾದವರನ್ನ ವಲ್ವಿನೈ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ವಿನೈ ಪಾಪಗಳು
ತುಪ್ಪು ಆಮ್ ಕಷ್ಟವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಫುಲನ್ ಐಂದು ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತುಂಜ ಕೊಡಾನ್ ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇರುವವನು. ವೈಪು ಆಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿಯೂ, ಮರುಂದುಂ ಆಮ್ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಮುಖದಿಂದ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಇರುವನು. ಋಷಿಕೇಶ ಹಿರಡೀಕೇಶ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರಗಳೇ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ, ಇದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಚಾಲೆಂಜ್. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಹೌದಪ್ಪ ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕರಂ, ಗಾಳಿನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಗಾಳಿನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂತ. ಗಾಳಿನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ದೃಶ್ಯತೆ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒಲವು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ವಾಣಿ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ತುಂಜ ಕೊಡಾನ್ ಅವನು ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತೆ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಇರೋವನು. ನಾಶವಾಗೋಗ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರು ನಾವು, ನಮಗೇನು ಬದಲಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಂಬದೇ ಇರೋರು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮರುಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಮುಖದಿಂದ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಆ ಭಗವಂತನು ಎಪ್ಪಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ, ಎವರ್ಕುಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಲತ್ತಾಲ್ ಉಯರ್ಂದೆ ಆನಂದ ಗುಣದಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ, ಅಪ್ಪಾಲವನ್ ವಾಕಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಎಟುಗದಂತೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತಿ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಗ ಭೂಮಯೇ. ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮೋ ನಮೋ ವಾಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತೀತನಾದವನೇ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಲಿ ವಾಕ್ಯನಿಂದ ಆಗಲಿ ಅವನನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ, ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಾಕ್ಯನಿಂದನೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ವಾಕು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಾಲವನ್ ವಾಕಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಎಟುಗದಂತೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿ, ಯಂಗಳ್ ನಮಗೇನೇ ಸೇರಿದಂತಹ ಆಯರ್ ಕೊಳುಂದೆ. ಆಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮವನೇ, ಬಹಳ ದೂರ ಏನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅವನು ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲದವನು, ಅವನ ಹತ್ರನಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಸರಿ, ಬಟ್ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ಅನನ್ಯಗತಿ ಈ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಲಹುತ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಈಗ ಈಡ್ வைப்பாம் ஆடரத்து பலியிட்டு அரைப்பையாக்கி இஷ்ட விநியோகார்கமாம்படி சேமித்து வைக்கும் நிதி போல இவனுக்கு நினைத்த வகைகளெல்லாம் அனுபவிக்கலாம் படி தன்னை இஷ்ட விநியோகார்கமாக்கி வைக்கும் என்றிட்டு பிராபியத்துவம் சொல்லுகிறது. மருந்தாம் ஆனாலும் க்ஷுத்ர விஷயங்களையும் உண்டொருக்க மாட்டாத சம்சாரி சேதனனுக்கிரே சர்வாதிகனான தன்னை விஷயமாக்குகிறது. இவன் தன்னை அனுபவிக்கும்படி என்னில் அக்குறைகள் வாராதபடி அனுபவ விரோதிகளை போக்கி தன்னை அனுபவிக்க கீடான சக்தி யோகத்தையும் கொடுத்து தன்னையும் கொடுக்கும் என்று
அவனுடைய பிராபகத்துவம் சொல்லுகிறது. ஆத்மதா பலதாக என்கிறபடியே ஆக பிராபியத்துவமும் பிராபகத்துவமும் சொல்லித்து. இப்படி செய்வது ஆர்க்கு? என்னில் அடியரை நமேயம் என்னும் நிர்பந்தம் தவிர்ந்தார்க்கு அவனை பத்தி ஒரு பிரயோஜனத்தை கொண்டு அகலாதே அவன் தன்னையே பத்தி அவன் படிவிட ஜீவித்திருப்பாரை வலிய வினைகளிலே கொண்டு போய் மாட்டுகைக்கீடான சாமர்த்தியத்தை உடைத்தான இந்திரியங்கள் ஐந்தாலும் துஞ்சக் கொடான் எண்ணுதல். அஞ்சிலும் புக்கு துஞ்சக் கொடான் எண்ணுதல் துப்பெண்ணு சாமர்த்தியம் அவன் என்கிறது எவனை பத்த அவன் தான் இப்படி செய்ய எங்கே கண்டோம் என்னில் அத்தை உபபாதிக்கிறது மேல் எப்பால் இத்தியாதி ஸ்தான விசேஷங்களாலும் மனுஷாதி பேதங்களாலும் வர கடவன சில உயர்த்திகள் உண்டிரே. பூமி போல் அன்றிரே சொர்க்கம், மனுஷர்களை போல் அல்லவிரே தேவர்கள் எப்பால் எல்லாவிடத்திலும் என்றபடி. பால் என்றது இடம், அப்பால் இப்பால் என்ன கடவதிரே அவ்விடம் இவ்விடம் என்றபடியிரே எல்லாவிடத்திலும் உண்டான எல்லாருக்கும் நலத்தால் ஆனந்தத்தாலே மேலே மேலே போய் பின்னையும் அது தன்னை சொல்ல புக்கால் எதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்து என்று மீள வேண்டும்படியான ஆனந்த பிராச்சுரியத்தை உடையவன் ಶತಗುಣಿತೋತ್ತರ ಕ್ರಮತ್ತಾಲೆ ಅಭ್ಯಸ್ಯಮಾನ ಮಹಾ ನಿನ್ನುಳ್ಳ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ யுக்தன் ஆனந்தமயா என்ன கடவதிரே. எங்களாய் கொழுந்தே இப்படி சர்வாதிகனானவன் இதர சஜாத்தியனாய் வந்து அவதரித்து தன்னை ஆசிரியித்தார் விஷய பிரவணராய் முடியும்படி விட்டு கொடுக்கவோ. தான் சோக மோகங்களை அனுபவிக்கிறது தன்னை பத்தினார் சோக மோகங்களை அனுபவிக்கைக்காகவோ. மேன்மைக்கு எல்லையானவன் தாழ்வுக்கு எல்லையாயித்தது இவர்களை அனர்த்தப்படவிடவோ. எங்கள் ஆயர் கொழுந்தே கிருஷ்ணன் திரு அவதரித்த ஊரில் உள்ளாரோடே தமக்கொரு பிராகிருத சம்பந்தம் தேட்டமாயிருக்கிறபடி அன்றியே எங்கள் அவதாரன் தான் ஆஷ்டிதார்த்தமாயிருக்குமிரே. நவநீத சௌரிய நகரக்ஷோபம் பழையதாக எழுதி கிடக்கச் செய்தேயும் எத்திரம் என்றார் இவரே இரே. ஆயர் கொழுந்தே இடையர் தங்களுக்கு தான் பிரம்மாதிகள் போட்டியிலேயாம்படி அவர்களில் பிரதானனானவன் துஞ்ச கொடான் ಎಪ್ಪಾಲ್ ಎವರ್ಕುಂ ಮೊದಲಾಹ ಅನ್ವಯಂ. ಇಷ್ಟು ಎರಡನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಕೇವಲಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಫಲವನ್ನ ಲಭಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆಯಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಎಂದು ಅವರುಗಳನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು. ಅವನನ್ನೇ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರುವವರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ವೈಪ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಡನ್ನ ಬಲಿಗೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿಡುವ ನಿಧಿಯಂತೆ ಇವನು ನೆನದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟ ವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹವನ್ನಾಗಿ ಸಿಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಆಚರಣೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಭೂಮಿನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ನಿಧಿ, ಇವ್ರ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುತ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಅದರದೆಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಚೊಂಬನಲ್ಲೋ ಕೊಡದಲ್ಲೋ ಅದರ ಬಾಯನ್ನ ಬಿಗಿದು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷುದ್ರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಾರದು, ಅದು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇವನು ನೆನದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ತನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿ ಸಿಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮರುಂದಾಮಾದರೂ ಔಷಧಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ
ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಇರಲಾರದ ಸಂಸಾರಿ ಚೇತನನಿಗಷ್ಟೇ ಸರ್ವಾಧಿಕನಾದ ತನ್ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸೋದು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರೀ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೋ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಾಕ? ಅದೇನೆ ಮೋಕ್ಷವ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯಾರೋ ಒಂಚೂರು ಚೇತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರು. ಅಂತಹ ಚೇತನನಿಗೆ, ಸಂಸಾರಿ ಚೇತನನಿಗಷ್ಟೇ ಸರ್ವಾಧಿಕನಾದಂತಹ ತನ್ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಇವನಿಗೇನು ಆ ಭೋಗದಲ್ಲೋ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೋ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೋ ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ತಟ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಖದ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ. ನಿಜವಾದ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಖದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟಿದಷ್ಟೇ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದು ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಸುಖ. ಅವಾಗ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಬಯಕೆಗಳು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಬಯಸಿದ್ ಮುಗಿದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋ ಬಯಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮುಗೀತಾ? ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕ್ಲೇಶಗಳೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಭಾಷಿತಗಾರ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ವ ಸಂತೋಷ? ಆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೋ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೆಲಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೂರ ಓಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೊಂಬೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಇವನ್ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು, ಅದು ಬಾಯಿ ತೆರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಇವನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತ. ಇವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಬೇರು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಣ ಬಂದು ಕಚ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಕೆಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1-2 ಇವನಿಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ. ಅದು ಹಾಳು ಬಾವಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಇವನು ಖಂಡಿತ ಬದುಕೋಲ್ಲ, ಬೀಳೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇವನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮೊಸಳೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಾವು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಆ ಮರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಇವನ್ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಇಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಬಾರಕ್ಕೆ ಆ ಬೇರ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಮುಗೀತಿವಂದು ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ. ಆಹಾ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನಂತೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರೋ ಸುಖ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಜೇನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಗಳು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಯಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರತ ಹೊರಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡೋರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಈ ದುಡ್ಡಿನಿಂದನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರುತ್ತಿ ಪಣಿಗೊಳ್ವಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈಕೇನೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅನುಭವಿಸು. ಶುದ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಇರಲಾರದ ಸಂಸಾರಿ ಚೇತನನಿಗಷ್ಟೇ ಸರ್ವಾನಿಕನಾದ ತನ್ನನ್ನ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿಸೋದು. ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ರೀತಿ ತಾನೇ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕೊರತೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಅವನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇರುವ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ತನ್ನನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವನ ಪ್ರಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸಾರವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ತಾನೇನೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿರಕ್ತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ
ಅವನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಯರೈ ನ ನಮೇಯಂ ಎಂಬ ಹಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ. ನ ನಮೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸೇರಿದವನು, ತ್ವಮ್ಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಲ್ವೋ, ನಾನ್ ನನಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋರ್ಗಲ್ಲ. ನ ನಮೇಯಂ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಂತವನಿಗೆ ಇವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹಠವನ್ನ, ನಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಹಠವನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ, ಇದು ಹಠ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಬಿಡದೆ ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುವವರನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾದಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 5ರಿಂದಲೂ ನಾಶ ಹೊಂದಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗು, ಹಿಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಡಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಕೆಳಗ್ ಬೀಳುತ್ತೆ 3 ಅಡಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಅದು ಬೀಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿಯಾದವಳು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದಳು, ಅಯ್ಯೋ ಮಗು ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹಾಳಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾಶ ಹೊಂದಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಸದಾ ಐಕ್ಷತ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ, ಅವನನ್ನು ನಂಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರು ನಾಶ ಹೊಂದುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ತುಪ್ಪು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನ್ ಎಂದುದು ಯಾರನ್ನ? ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಯಪ್ಪಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಭೇದಗಳಿಂದಲೂ ಬರುವ ಕೆಲವು ಉಚ್ಛ್ರಾಯಗಳುಂಟಷ್ಟೇ. ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಮನುಷ್ಯರುಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲವಷ್ಟೇ ದೇವತೆಗಳು. ಯಪ್ಪಾಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸರ್ವದೇಶ, ಸರ್ವಕಾಲ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಕೂಡ, ಬರೀ ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರು ಏನಾರು ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿಸೋನು. ಅವನ್ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪಾಲ್ ಸ್ಥಳ, ಅಪ್ಪಾಲ್ ಇಪ್ಪಾಲ್ ಎಂದು ಹೇಳುವರಷ್ಟೇ. ಆ ಸ್ಥಳ ಈ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಲತ್ತಾಲ್ ಆನಂದದಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಂತರವೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಲು ಹೋದರೆ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳವನು. ಭಗವಂತನ ಆನಂದವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ತೈತ್ತಿರಿಯ ಆನಂದವಲ್ಲಿ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಗಾಮ ತಸ್ಯಾಂ ತೇಯೇ ಶತಂ, ಒಂದೊಂದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದ, ಇದಕ್ಕೆ 100 ಪಟ್ಟು ಆನಂದ ಕರ್ಮದೇವತೆಗಳು, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 100 ಆನಂದ, ಇವರ 100 ಆನಂದ ಅವನಿಗೆ 1 ಆನಂದ. ಸ ಏಕ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾನಂದ ತೇಯೇ ಶತಮಿಂದ್ರಸ್ಯಾನಂದ. ಅದು 1 ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂತಹ 100 ಆನಂದಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 1 ಆನಂದ. ಅವನ 100 ಆನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ನು 100 ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ 1 ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ, ಮಾತಿನಿಂದ ಅವನ ಆನಂದವನ್ನ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಮಾತು.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿರತಿಶಯವಾದಂತಹ ಆನಂದ ಅದು. ಹಾಗೆ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವನ್ನೇ ಉಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ. ತೆಯ್ಯೇ ಶತಂ ತೆಯ್ಯೇ ಶತಂ, ನೂರರಷ್ಟು ನೂರರಷ್ಟು ಎಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಹ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದಯುಕ್ತನು ಭಗವಂತ. ಆನಂದಮಯ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಯಂಗಳ ಆಯರ್ ಕೊಳೊಂದೇ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕನಾದವನು ಇತರ ಸಜಾತೀಯನಾಗಿ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದ್ದು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ವಿಷಯ ಪ್ರವಣರಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೋ. ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್, ಆನಂದಾಧ್ಯೇವ ಕಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ, ರಸೋ ವೈಸ್ಸಹ ರಸಗಹ್ಯೇವ ಆನಂದೀ ಭವತಿ. ಈಡಿನಲ್ಲೇನೆ ಈ ಆನಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಪರಮ ದುಃಖಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವೋ? ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ ದುಃಖ ಹೋಗತ್ಯೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ. ದುಃಖ ಅಸಹಿಷ್ಣುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ದಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಪರದುಃಖ ದುಃಖಿತ್ವಂ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿಯಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಅಖಿಲ ಹೀಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನವನು. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಮಯ, ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ. ಅವನ ಆನಂದ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಆನಂದದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ. ಅಂತವನು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಮುಳುಗಿ ಹಾಳಾಗೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೇನು? ತಾನು ಶೋಕ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿಯೋ? ಮೇಲ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದವನು, ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದವನು ಇವರುಗಳನ್ನ ಅನರ್ಥ ಪಡುವಂತೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೋ? ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಾರಾಂಶ. ಯಂಗಳ ಆಯರ್ಕೊಳೊಂದೇ, ಕೃಷ್ಣನು ದಿವ್ಯ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿದ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರೊಡನೆ ತಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೋ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೋ ಬರೀ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಮೇಲೂ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಾರ್ದವರು. ಕೃಷ್ಣೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಮೇತದ ಗಿಲಾಂ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ನರಸಿಂಹ, ಅದು ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನ್ ನರಸಿಂಹನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆನೇ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ದೇವ್ರ ನರಸಿಂಹ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನು ನರಸಿಂಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸೋದು ಅವನೇ. ಅವನೇ ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ, ಹಾರ್ದ, ಅರ್ಚ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರುವಂತವನು. ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನರಸಿಂಹನೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಜಾಂಬವತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಾಂಬವಂತನ ಜೊತೆ ಏನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೂ ಶರೀರವನ್ನ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಡೆಗೆ ಜಾಂಬವಂತನಿಗೆ ರಾಮನಾಗಿ ತೋರಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಸಡನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅವನು. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೆ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಜರ್ಜರಿತವಾಗ ಮಾಡದೆ ಅಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನೇ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಶರೀರವನ್ನ, ಅವನ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ಜಾಂಬವಂತನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ. ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನಾಗೆ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ರಾಮನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ತೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಂಗಳ ಆಯರ್ಕೊಳ್ಳೊಂದೇ ತಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಂಗಳ್ ಅವತಾರವೂ ಸಹ ಆಶ್ರಿತಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ. ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಪ್ರಣತ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಣಮಾಮಿ,
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡವನು. ಅವನ ಆರ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವನು. ಪ್ರಣತಾರ್ತಿ ಹರ. ನವನೀತ ಚೌರ್ಯ, ನಗರ ಕ್ಷೋಭ ಮೊದಲಾದ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು ಎಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯತ್ತಿರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಹಂಗತರಾದವರು ಇವರೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರ? ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ದು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಇತರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡವರು ಇತ್ತೀಚಿನವರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ಮಯತೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ನಾಳ್ ಕಾಣವಾರ ಎಂದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕಂಡವನು. ಎಳವನಗಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಸುಮಾರು 350-400 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವಳು. ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೊಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಮಗುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ದ್ವಾಪರಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿ ಕರೆದರೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾನೇನು? ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೋ ದ್ವಾರಾವತಿಗೋ ಕೂಗಳತೆಯೇ ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅವನಲ್ಲಿ ಮೋಹ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಆಪ್ತ ಕಾಮ, ಆತ್ಮ ಕಾಮ. ಅವನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರು. ಎನ್ನಪ್ಪನ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ತನ್ನೊಪ್ಪಾರಿಲೊಪ್ಪನ್ ಉಲಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್. ಅವನು ಮಲಯಪ್ಪನ್, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರೋನು ತಿರುಪತಿ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಯರ್ಕೊಳ್ಳೊಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿರುವಂತೆ ಗೋಪಾಲಕರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನು ಪ್ರಧಾನನಾದವನು. ಅವನು ಅವರ ನಾಶವನ್ನ, ಗೋಪಾಲರ ನಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಂಬಿದೆ, ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ, ಈ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಪದನೂ ಅದೇನೆ. ನಂಬದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು. ನಂಬಿದನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉದ್ಧಾರವಾದ, ನಂಬದಿದ್ದನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನ ದೇವನಲ್ಲ. ನಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಬಿಯೂ ನಂಬದ ಇಬ್ಬಂದಿ ನೀನು ಸಿಂಬಳದಿ ನೊಣದಂತೆ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನ ನಂಬಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೋಬಾರದು. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಡಲೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯ ಎನ್ನವನಿಹನು, ನಡೆಯುವೇನು ನಡೆಸಿದಂತವನು. ಬಡವ ತಬ್ಬಲಿ ಎಂದು ಚಡಪಡಿಸದಿರು ನೀನು, ಕೊಡುವಾತ ಬಿಡುವಾತ ಎನ್ನ ಒಳಗಿಹನು. ನನ್ನ ಜೀವನ ರಥವ ವಿಜಯದ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವನು ಜಯಕ್ಕೆ. ಒಡಲೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯ ಎನ್ನವನಿಹನು, ನಡೆಯುವೇನು ನಡೆಸಿದಂತವನು. ಅವನೇನಾರು ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಅವನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಒಳಿತಿಗಾಗೇನೆ. ಅವನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. ಈ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೂನ್ರಾಮ್ ಪಾಠ. ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಪರರಾನ ಕೇವಲ ರೈ ನಿಂದಿತ್ತಾರ್, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರ್ ತಿರத்தில் ಅವನ್ ಇರುಕ್ಕುಂ ಪಡಿ ಸೊನ್ನಾರ್. 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇವ್ವಿರಂಡು ಕೋಟಿಯಿಲುಂ ಆರ್. ಈ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲಯೋ ಅಥವಾ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೋ ಯಾರು ಎನ್ನ ನಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ பரனல்லேன், அனன்ய பிரயோஜனனாய் அவனை பத்தினேன் என்று நேர் கொடு நேரே சொல்லவும் மாட்டாரே.
அவனை அனுபவியா நிற்க விரோதி தன் நடையே போய்க்கொவிடன் நின்றனவன் போய்க்கொடு நின்றவன் நான் ಎನ್கிறார் ಈ 3ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಪರರಾದಂತಹ, ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ದರ್ಶನ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರರಾದಂತಹ ಕೇವಲಿಗಳು, ಆತ್ಮದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಂತವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದರು. ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತನೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಂದವರಿಗೆ ಅವನಿರೋ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಎರಡು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾವ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಆಳ್ವಾರವನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಪರನಲ್ಲ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನನಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾರನು. ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಲು ವಿರೋಧಿಯು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ನಾನು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರವೇಶ 3ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ஆயர்கொழுந்தாய் அவரால் புடையுண்ணும் மாயப்பிரானை என் மாணிக்க ஜோதியை தூய அமுதை பருகி பருகி என் மாயப்பிறவி ಮಯರ್வு ಅರುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಅನುಭವ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರದು. ಆಯರ್ ಕೊಳಂದಾಯ್ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಗೋಪಾಲಕರಿಂದ ಗೋಪಿಯರಿಂದ ಪುಡೈ ಉಣ್ಣು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳವು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಟುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಮಾಯಪಿರಾನೈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನನಗೆ ವಿಧೇಯನು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೈ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳಂತಹ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಆದಂತಹ ತೂಯ ಅಮುದೈ ಪರಿಶುದ್ಧ, ತೂಯೋ ಮಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳು. ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಅಷ್ಟವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೋ ಆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತೂಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತೂಯ ಅಮುದೈ ಅಂದ್ರು, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಮೃತದಂತಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರುಹಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಅನುಭವಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾಯಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪಿರವಿ ಹುಟ್ಟು ಜನ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮಯರ್ವ್ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರುತ್ತೇನ್ ನಾನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ವರಿಸಿ ಅವನೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಅವನೇ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ஈடு ஆயர் கொழுந்தாய் இடையர்க்கு பிரதானராய் இருக்கும் இருப்பு சொல்லித்து கீழ். இங்கு அவர்களில் ஏகதேசஸ்தனாய் இருக்கும்படி சொல்லுகிறது. அதாவது அவர்கள் வேறாக தான் கொழுந்தாய் இருக்கும் அவன் என்கிறது. இடையர் காட்டிலே பசுக்களின் பின்னே திரிந்து அவர்களுக்கடி கொதித்தால் வாடுவது கிருஷ்ணன் முகமாய் இருக்கை. வேரிலே வெக்கை தட்டினால் கொழுந்திரே முற்பட வாடுவது அவரால் புடையுண்ணும் அவனாலது எண்ணுதல் அவளால் எண்ணுதல் செய்யாமையாலே திருவாய்ப்பாடியில் பஞ்சலட்சம் குடியிலும் இவனை நியமிக்க உரியர் அல்லாது ஆறில்லை. மத்தாலையோரடி அடிப்பார்கள் போலே காணும் என்று பட்டர் அருளி செய்யும்படி மாயப்பிரானை அவாப்த சமஸ்த காமனான சர்வேஸ்வரன் தனக்கொரு குறை உண்டாய் வந்து அவதரித்து ஆஷ்டித ஸ்பர்ஷமுள்ள திரவியத்தால் அல்லது தரியாதானாய் அது தான் நேர்கொடு நேரே கிடையாமையாலே களவு காணப்புக்கு தலை கட்ட மாட்டாதே வாயது கையதாக ஆகப்பட்டு கட்டுண்டு அடியுண்டு நிற்கும் நிலையை அனுசந்தித்து மாயப்பிரானை என்கிறார். என் மாணிக்க ஜோதியை
ஆஷ்டிதர் கட்டி அடிக்க வடிக்க களங்க மரக்கடையுண்ட மாணிக்கம் போலே திருமேனி புகழ்பெற்று வருகிறபடி கட்டின அளவுக்கு வெட்டின்றிருக்கும் அவன் கட்டியடிக்க புக்கால் புகழ்பெறச் சொல்ல வேணுமோ கண்ணியார் குரங்கையித்தால் கட்டி வெட்டென்றிருந்தான் இரே என் அப்புகரை எனக்கு முத்தூட்டாக்கினான் அவன் தூய அமுதை பருகி பருகி தேவர்கள் அதிகாரிகளாய் பிரம்மச்சரியாதி நியமங்கள் வேண்டி சகத் சேவியமாயிருக்கும் அது சர்வாதிகாரமுமாய் ஒரு நியதியும் வேண்டாதே சதா சேவியமும் ஆன அமிர்தமிரே இது என் இத்தியாதி ஆச்சரியமான ஜன்மம் படியாக உண்டான அஜானத்தை வாசனையோட போக்கினேன் ஜன்மத்துக்கு ஆச்சரியமாவது ஒரு படி பட்டிராமை மயர்வு அறுத்தேன் என்கிறது இன்னின்ற நீர்மை இனியாமுராமை என்று அபேட்சித்தபடியே பலானுபவம் தம்மது ஆகையாலே ಅರುಳಿ செய்கிறார். ಇದಿಷ್ಟು ಮೂರನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಆಯರ್ ಕೊಳೊಂದಾಯ್ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಹಿಂದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೋ ಈ ಮೂರನೇ ಪಾಶರದಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಇರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ಬೇರಾಗಿಯೋ ತಾನು ಚಿಗುರಾಗಿಯೂ ಇರುವವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಬೇರು ಹಳೆದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚಿಗುರು ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲರು ಬೇರಾಗಿಯೋ ತಾನು ಅದರ ಚಿಗುರಾಗಿ ಇರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗೋಪಾಲಕರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿರಿದು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಸುಟ್ರೆ ಬಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೋಪಿಯರು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದುಃಖ ಆದ್ರೆ ಆ ದುಃಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಶೋದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಶೋದೆ ನಾಯಕಿಯಾಯಿ, ನಾಯಕ ನಂದಗೋಪ. ಈ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯ ಪಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ಅಷ್ಟರ ಎಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ತಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖ ಆದ್ರೆ ಆ ದುಃಖ ಇವನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕರು ಬೆಳೆದಿಂದ ಕಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಇದಾದ್ರೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸುಟ್ರೆ ಬಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖ ಅಂತಾರೆ. ಬೇರಿಗೆ ಶಾಖ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚಿಗುರಷ್ಟೇ ಮೊದಲು ಬಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಂತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕರ್ಗಾಯ್ತು ಆ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂತು ನೀರ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಗುರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ನುಮದ್ ಎನ್ನುವೈ ಬೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತು, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹುರಿದ ಕಾಳಿನಂತೆ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಯಾವ್ದೋ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜವೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೀಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ್ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆನ್ಯೂರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಅದು ಹಾಕಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಾಗವಾಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಕು ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಿಗುರುತ್ತೋ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುರಿದ ಬೀಜ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರು ಚಿಗುರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಶವಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಬಯಕೆಗಳು, ಕಾಮಗಳು, ಹೊರಗಿನ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂತವರಿಗೆ ಸುಲಭ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೇರನ್ನ ನೀವು ಶಾಖದಿಂದ ಸುಟ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಾಳೋದು ಅದರ ಚಿಗುರುಗಳು.
ಅವರಾಲ್ ಪುಡೆಯುಣ್ಣು ಅವನಿಂದ ಎಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳಿಂದ ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳದೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಂದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಇವನನ್ನ ನಿಯಮಿಸದೆ ಇದ್ದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೋಲಿನಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಏಟು ಕೊಡುವರಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಟ್ಟರು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿ ಎಂದ್ರು. ಮಾಯಪಿರಾನೈ ವಿಮ್ಮಿ ವಿಮ್ಮಿ ಅಳು ಹಿಂಡ ಯಶೋದೆ ಅವನನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಕಲ್ಲು ಒರಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಂಜೆ ತನಕ ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರು ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನಡುಗುತ್ತಾರೋ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವದೆ ಅಂತವನು ತಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತಂತೆ ನಟನೆಗಳು. ಇದನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ನೋಡಿ ಆಹಾ ಏನೋ ನೀನು ಮಾಯಾವಿ ಮಾಯನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಯ ಪಿರಾನೈ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮರಾದಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ತನಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿ ಆಶ್ರಿತರು ಮುಟ್ಟಿದ ದ್ರವ್ಯದಿಂದಲ್ಲವೇ ಆತ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾರದವನಾಗಿ ಅದು ತಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಕೈಯೋ ಬಾಯಿಯೋ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಏಟು ತಿಂದು ನಿಲ್ಲುವ ನೆಲೆಯನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಯ ಪಿರಾನೈ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ ಮಾಣಿಕ ಜ್ಯೋತಿಯೈ ಆಶ್ರಿತರು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಂತೆಲ್ಲ ಕಶ್ಮಲವು ಹೋಗುವಂತೆ ಕಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತ ರೀತಿ. ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಾಗಲೇ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ, ನಂತರ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಯಾರ್ ಕುರಂಕೈಯಿತ್ತಾಲ್ ಕಟ್ಟ ವೆಟ್ಟೆಂದಿರುಂದಾನ್ ತಾನೇ ಎನ್ ಆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿದವನು. ತೂಯ ಅಮುದೈ ಪರುಹಿ ಪರುಹಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಸೇವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳ ಅಮೃತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವೂ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಸದಾ ಸೇವ್ಯವೂ ಆದಂತ ಅಮೃತವಷ್ಟೇ ಇದು. ಎನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಜನ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಾಸನೆಯೊಡನೆ ನಾಶ ಹೊಂದಿಸಿದನು. ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿನ್ನ ನೀರ್ಮೈ ಇನಿಯಾಮು ರಾಮೈ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವವು ತಮ್ಮದಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಳ್ವಾರರ ಅನುಭವ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. நாலாம் பாட்டு 4ನೇ பாசுர. இன்னின்ன நீர்மை இனியாமு ராமை என்ற அடியிலே நீர் அபேட்சித்தபடியே உம்முடைய அபேட்சித்து தலை கட்டித்தே இனி இவ்விஷயத்தை விட்டு பிடிக்கும் இத்தனை என்றோ என்ன நான் என்ன ಹೇತುವಾಲೆ விடுவேன் என்கிறார் ಅವತಾರಿಕೆ. ಇನ್ನಿನ್ನ ನೀರ್ಮೈ ಇನಿಯಾಮುರಾಮೈ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತವು ಈಡೇರಿತಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಲಾದೀತು ಅಂತಾರೆ ಈ 4ನೇ ಪಾಶರದಲ್ಲಿ. ಮಯರ್ವರ ಎನ್ಮನತ್ತೇ மன்னினான் தன்னை உயர்வினையே தரும் ஒன் சுடற்கத்தையை அயர்வில் அமரர்கள் ஆதி கொழுந்தை என் இசைவினை என் சொல்லி யான் விடுவேனೋ. ಮಯರ್ವರ ಅಜ್ಞಾನವು ತೊಲಗುವಂತೆ ಎನ್ಮನತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಿನ ಅಂತನ್ನೈ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡೋನು. ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠ ಮುಕ್ತಮ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾದಾ 24x7 ವಾಸ ಮಾಡುವಂತವನು. ಉಯರ್ವಿನಯೇ ತರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನು. ಒನ್ ಶುಡರ್ ಕತ್ತಯೈ ಸುಂದರವಾದ ತೇಜೋರಾಶಿಯಾದ ರೂಪವುಳ್ಳವನು. ಅಯರ್ವ್ ಇಲ್ ಅಮರರ್ಗಳ್
ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಮರವು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಆಮ್ನಿಷಿಯಾ. ಆದಿಕೊಳ್ಳೊಂದೈ, ಕಾರಣ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು. ಎನ್ ಇಶವಿನೈ, ತನ್ನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಲು ನನಗೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು. ಶೇರಾದ ಪಯನೆಲ್ಲಾಂ ಶೇರ್ಕುಂ ಕೋಯಿಲ್ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಾನ್ ನಾನು ಎನ್ ಶೊಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದೋಷವನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಿಡುವೇನೋ, ಬಿಡಬಲ್ಲೆನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ. ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಅಂತವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಈಡ್ ಮಯರ್ವರ அஞ்ஞானமாவது வாசனையோட போக என் மனத்தே மன்னினான் தன்னை இன்னமும் மயர்வு குடிகொள்ளவண்ணாது என்று என்னுடைய ஹிருதயத்திலே புகுந்து ஸ்தாவர பிரதிஷ்டையாக இருந்தவனை செடி சீத்து குடியேத்தின படை வீடுகளை விடாதே இருக்கும் ராஜாக்களைப் போல புறம்பேயும் ஒரு கந்தவிய பூமியுண்டு என்று தோத்தவி ராமை இப்படி இருந்த செய்கிறது என்னில் உயர்வினையே தரும் ஞான விஸ்ரம்ப பக்திகளை தாரானின்னான் என்னுதல். யமாதிகள் தலையிலே அடியிடும்படியான உத்கர்ஷத்தை தாரானின்னான் என்னுதல் தரும் தந்து செமைந்தான் நாயிருக்கிறலன். காதல் கடல் புரைய, காதல் கடலின் மிகப் பெரிதால் நீள் விசும்பும் களிய பெரிதால் சூழ்ந்ததில் பெரிய வன் சுடர் கத்தையை இத்தால் எனக்கு உபகரித்தானாயிருக்கை என்றியே தான் உபகாரம் கொண்டான் என்னுவிடம் வடிவில் புகரிலே தோத்த இரான் என்றான் என்னுதல் தம்மை வசீகரித்த அழகை சொல்லித்தாகவுமாம். தேஜசாம் ராசிமுர்ஜிதம் என்னுமா போல இப்படி தன் பேராக உபகரித்தவன் தன் உபகாரம் கொள்வார் இல்லாதான் ஒருவனோ என்னில் அயர்வில் அமரர்கள் ஆதிக்கொழுந்தை தான் உபகாரியாதவன்னு தங்கள் சத்தை கொண்டு ஆத்த மாட்டாதாரை ஒரு நாடாக உடையவன். பகவத் அனுபவ விஸ்மிருதிக்கு பிராகபாவத்தை உடையராய் அவ்வனுபவத்துக்கு விச்சேத சங்கையன்றிக்கு தாங்கள் பலராயிருக்கிறவர்களுக்கு தாரகாதிகள் எல்லாம் தானேயாய் இருக்கிறவனை என் இசை வினை நான் அல்லேன் என்று அகலாதபடி என் இசைவு தானாய் புகந்தவனை என் சொல்லி யான் விடுவேனோ. சிறிது மயர்வு கிடந்தது என்று விடவோ, மயர்வை போக்கி தான் கடக்கவிருந்தான் என்று விடவோ, எனக்கு மேலன நன்மைகளை பண்ணித் தந்தான் என்று விடவோ, தான் பண்ணின உபகாரத்துக்கு பிரத்யுபகாரம் கொள்ளுவிருந்தான் என்று விடவோ, வடிவழகில்லை என்று விடவோ, மேன்மை போராது என்று விடவோ, இப்பேற்றுக்கு கிருஷி பண்ணினேன் நான் என்று விடவோ, எத்தை சொல்லி நான் விடுவது என்கிறார். ಮಯರ್ವರ ಅಜ್ಞಾನವಾದುದು ವಾಸನೆಯೊಡನೆ ಹೋಗಲು. ಎನ್ ಮನತ್ತೇ ಮನ್ನಿನಾನ್ ತನ್ನೈ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸ್ಥಾವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಇದ್ದವನನ್ನ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದು ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅರಮನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡದೇ ಇರುವ ರಾಜರುಗಳಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮೊದಲು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ಬರೀ ಕಾಡಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲಾ ನಂದೇ, ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಭವ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹೊರಗೂ ನಾವು ಹೋಗತಕ್ಕ ಜಾಗ ಒಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ತೋರದೆಯೇ ಇರುವಂತಾಯಿತು ಇವನು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ ತನ್ನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟ.
ಇನ್ನು ಅವನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವನನ್ನು ಹೋಗೋದು ಪೋರೋ ಬಿಡುವುದುಂಡೆ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವನು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದ್ದ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮರಿತೀನೋ? ಎನ್ನೊಮ್ ಮರಂದೇನ್ ಮರಂದರಿ ಏನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಅರಿವು ನನಗೆ ಸದಾ ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಮತ್ತಸ್ಮತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ ವೇದಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಗೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ಮಾಡೋದು ತಾನೇ. ಏನು ಏನನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಉಯರ್ವಿನಯೇ ತರುಂ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಉಪೇಯ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರಲಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತೆ ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲ್ವೋ ಅವತ್ತು ಪಟ್ಟಿನಿ ನಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತ. ಸದಾ ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನನಗೆ ಆಹಾರ. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲ. ICU ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವರು ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು, BP ಮಾಡೋ ಇದ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಚುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ನೇನಾದ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೊಟ್ಟ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ICU ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊಟ್ಟ, ಅವನು ಹೋದ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇವನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತದ್ ಮಹಾವಿಚ್ಚಿತ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ ಭಗವಂತಂದೇ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮುಗಿದ ಕತೆ. ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಾರ್ದು. ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಅವನ್ ಕರ್ಮ, ಹಾಗಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಉಯರ್ವಿನಯೇ ತರುಂ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಉಪೇಯ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಯಮ ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವಂತ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ನಮನ ಕಿಂಗ್ ಯಾದುಮಿಲ್ಲೈ. ಯಮನಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನರಕ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ. ಯಮನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವಂತಹದ್ದು ಏನಿದು ಉದ್ದಟತನ? ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಅವನು. ಯಮಧರ್ಮ ಸೋತ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸತ್ಯವಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ನಚಿಕೇತನಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ, ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಜಯಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದಾಗ ಈ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಶೋಕಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅರ್ಚರ್ಯಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ ಅಂತ ಇರೋದು. ರಾಮ್ರಾಜ್ ಪಂಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನು, ಗೋಲ್ಡ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಂಚೆಗೆ 1,00,000. ಏನ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪಂಚೆಗಳು. ಆ ಪಂಚೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ಇದು ಹರಿದೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇದೇ ನನಗ್ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮೂರ್ಖ ಅಂತಿರೋ? ಹಾಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತಹ ಶರೀರ, ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಗರ.
ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಇದು ಕಣ್ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕಾಲ್ ನೋವು, ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು. ಏನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯಾ? ಜೀರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಶರೀರ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಭಿಮಾನ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸದಾ ಯುವಕ ನೀವು, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ, ಶಂಖಚಕ್ರ, ಚತುರ್ಭುಜ, ಕಿರೀಟ, ಕುಂಡಲಗಳು, ಸರ್ವಾಭರಣ, ಭಗವಂತನಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮೈವಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯತಿ, ಅವನ ಸಾರೂಪ್ಯ. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ನನಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಳಗೋಗಿದೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ತೋಟ ದೂರ ಅಂತ. ಅಂತ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರುತ್ತೇನೋ? ಎರಿವು ಉಂಟಾದವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಹಳೇದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ವಿವೇಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೇನು? ಹಾಗೆ ಯಮ ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವಂತ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಇವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಬದುಕಿದೆನು ಭವ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತು, ಕಂಡೇನ್ ಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ವಾಳುಂ ವಹೈ ಅರಿಂದೇನ್, ತೊಂಡೀರ್ ಪಾಡುಮಿನೋ ಅಂತಾರೆ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್. ಭಕ್ತರೇ, ನಾನು ಬಾಳುವ ಬಗೆಯನ್ನ ತಿಳಿದೆ, ಅವನನ್ನ ಕಂಡೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಅವನ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ತರುಂ, ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡಲಾರ. ಕಾದಲ್ ಕಡಲ್ ಪೊರೆಯ, ಕಾದಲ್ கடலின் மிக பெரிதால் நீள்விசும்பு களிய பெரிதால் சூழ்ந்ததன் பெரிய ಒನ್ ಸುಡರ್ಕತ್ತಯೈ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವನು ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾನೂ ಉಪಕಾರ ಹೊಂದಿದನು. ಇದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸು ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಗುರುವಿನ ಸಮಾಶ್ರಯಣದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಆತಿವಾಹಿಕರು ಬಂದ್ರು, ಅಮಾನವ ಬಂದ, ಇವನನ್ನು ಮುಟ್ಟದ, ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಶರೀರ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೂ ಹೋಯ್ತು. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ மாமணி மண்டபத்தில் அன்மமேல் பேரின்பத்து, பேரின்பம் ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ. ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಭಗವಂತ, ಇವನಿಗೆ ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು. ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪಂಚಶತ ಅಪ್ಸರಾಹ, ಶತಂ ಮಾಲಾ ಹಸ್ತಾಹ, ಶತಂ ಅಂಜನ ಹಸ್ತಾಹ, ಶತಂ ಚೂರ್ಣ ಹಸ್ತಾಹ. ಪೌಡ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಚೂರ್ಣ ಹಸ್ತಾಹ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ 100 ಜನ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ 100 ಜನ, 500 ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಭಾ ಮಂಟಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಬಂದು ಇವನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇನೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆನಂದದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ. ಈಗ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚೇತನನಿಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರ್ಗೋ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತನಿಗೋ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ಶುಡರ್ ಕತ್ತಯ್ಯೈ, ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವನು ಎಂಬುದಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ತಾನೂ ಕೂಡ ಉಪಕಾರ ಹೊಂದಿದನು ಎನ್ನುವುದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದು ಇವಂದಾದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿಗೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ, ಚೇತನನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಾನೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ,
ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವಿಲ್ಲ, ಆನಂದ ಇವನಿಗೆ. ಇವನು ಬಂದನಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆನಂದ ಪಡುವನು ಅವನಂತೆ. ಅದು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ತಾನು ಉಪಕಾರ ಹೊಂದಿದನು ಎನ್ನುವುದು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತೆ ಇರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ವಶೀಕರಿಸಿದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ತೇಜಸಾಂ ರಾಶಿಮೂರ್ಜಿತಂ ಎನ್ನುವಂತೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಲಾಭ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಉಪಕರಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವವನೊಬ್ಬನೋ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ನನಗ್ ದಾನ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕವನು? ಮಹಾದಾನಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದುಗಳು ಕೊಡೋರು, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವವನು ಒಬ್ಬನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಯರ್ವಿಲಂ ಅಮರರ್ಗಳ್ ಆದಿಕೊಳ್ಳೊಂದೈ. ತಾನು ಉಪಕರಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸತ್ತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಇರಲಾರದವರು ತುಂಬಿರುವ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವವನು. ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾಧನ ಅವನೇ, ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಪ್ರಾಪಕನು ಅವನೇ. ಭಗವದ್ ಅನುಭವ ವಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಗಭಾವವನ್ನ ಭಗವಂತ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಮರೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾಗಭಾವ. ಅತ್ಯಂತ ಭಾವವನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರಾಗಿರುವ ತಮಗೆ ಧಾರಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಆಗಿರೋನು. ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರುಂ ಪರುಹು ನೀರುಂ ತಿನ್ನುಂ ವಿತ್ತಿಲೆ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಣನ್ನದು. ಧಾರಕ, ಪೋಷಕ, ಭೋಗ್ಯ, ಭೋಕ್ತಾ, ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಧಾರಕ, ಅವನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಉಸುರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀರು, ಪೋಷಕ ಅನ್ನ, ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರು, ಪರುಹು ನೀರು, ತಿನ್ನುವ ವೆತ್ತಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಭೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಯ್ತೋ ಏನು ಮೂಗ್ಮಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಯ್ತೋ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ತಿಂದವ್ರು ನೀವು. ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಿರೋ ಭಗವಂತ, ಅವನು ತಿಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇದು. ಹಾಗೆ ತಮಗೆ ಧಾರಕ, ಪೋಷಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿರೋನು. ಇದರ ಅರಿವು, ಆ ಆನಂದ. ಇಸೈವಿನೈ, ನಾನು ಒಲ್ಲೆನು ಎಂದು ಅಗಲದಂತೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯು ತಾನೇ ಆಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವನು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸೀದಾ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ದೇ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಕಣ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದ, ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ಮು, ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇದು ನಂದೇ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವನು. ಎಂದಿಗೂ ಅಗಲದಂತೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯು ಅವನೇ ಆಗಿ ಎನ್ ಚೊಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಿಡುವೇನೋ. ಕೊಂಚ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಿಡಲಾದೀತೋ. ವಿಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ತಾನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಿಡಲಾದೀತೋ. ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಿಡಲಾದೀತೋ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಿಡಲಾದೀತೋ. ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಡಲೋ, ಮಹಿಮೆ ಸಾಲದು ಅಂತ ಬಿಡ್ಲೋ, ಈ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು ಎಂದು ಬಿಡಲು, ಏನನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಿಡೋದು? ಉನ್ನೈ ಮರಂದರಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಮರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಬಿಡದಂತೆ ಸೇರಾದ ಪಯನೆல்லாம் ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಸೇರದೆ ಇರೋನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು. ಏನು ಇವನ ಆಕರ್ಷಣೆ! ಕರ್ಷ್ಯತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ
ಸೇರದೆ ಇರೋರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವನಿಗೆ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಅವನ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಉದ್ಧಾರ ಆದರು, ಭವಸಾಗರವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎತ್ತೈ ಚೊಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡುವುದು ಎನ್ಗಿರಾರ್, ಇವನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಎಂದು ಮರಂದರಿಯೇನ್. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರ ಅಂಜಾಂ ಪಾಟ್. திருவாய்ப்பாடியில் இடைப்பெண்கள் கிருஷ்ணனை விட்டு பரமபதத்தை விரும்பும் மன்னன்னோ நான் இவனை விட்டு புறம்பே போவது என்கிறார். ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿನ ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಪದವನ್ನು ಆಸೆ ಪಡುವುದು ತಾನೇ, ನಾನು ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತಾರೆ. ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಕರೆದ ರಾಮ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಚರಾಚರಂಗಳ ಇವೈಗೊಂದತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಎಂದ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಆಂಜನೇಯ, ಅದ್ಯಾಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಶರೀರ ಇದು ರಾಮನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂದವನು. ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ಬಾಷ್ಪಮಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂತಂದ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರನ್ ಏನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಡುತ್ತೇನದು? ಬಿಡಿಸ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರು, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಹೇಗಾರು ಒಂದು ಬೈಯೋದಾದ್ರೆ ಶಿಶುಪಾಲನಂತೆ ಬೈರಿ, ದ್ವೇಷಿಸೋದಾದ್ರೆ ಕಂಸನಂತೆ ದ್ವೇಷಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋದ್ರೆ ಯಶೋದೆಯಂತೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚುಡಲ್ ಕಾಪಿಡಲ್ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಶೋದಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಿರುಮಂಗೈಯಾಳ್ವಾರಂತೆ, ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಇರಲಾರೆ. ವಿರಹದ ತೀವ್ರತೆ ಕಂಗಲೋಂ ಪಹಲೋಂ ಕಣ್ತು ಇಲರಿಯಾಳ್. ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ರಾತ್ರಿನೋ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ಬಳೆಯೆಲ್ಲ ಬಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗನೇ ಧರಿಕೇನ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆನ್ನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಧರಿಸ್ಲಿ ಶರೀರನ? ಕಬೀರ ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ, ನೀನಿನ್ನು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮ ಇರೋಲ್ಲ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಇವನು? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. விடுவேனோ என் விளக்கை என் ஆவியை நடுவே வந்து உய்ய கொள்கின்ற நாதனை தொடுவே செய்து இள ஆய்ச்சியர் கண்ணினுள் விடவே செய்து விழிக்கும் பிரானையே. ಅಂಜಾಂ ಪಾಟ್. ಎನ್ ವಿಳಕೈ, ನನಗೆ ದೀಪದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಕನಾದವನು. ಎನ್ ಆವಿಯೈ, ನನಗೆ ಆತ್ಮಭೂತನಾಗಿರುವಂತವನು. ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಬಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಸಹೇತುಕ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆ. ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ? ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಸಿದೀವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ಹಾಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ತಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಲೆಯನ್ನ ತರಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಇವನಿಗೆ 89 ಆಯ್ತು, 90 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ 10 ಮಾಲೆಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ಲೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಗಮನ ಆ ಕಡೆಗೆ. ನನಗೆ 100 ಮಾಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಆಹಾಹಾ ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವನು
ಎಲ್ರು ತಂದು ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತರ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಬೈಕೆನಾ? ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು. ನೀವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆಷ್ಟು, ಅವನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತಗಾಮ. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು, ನಿನ್ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಕೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕವಚ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೊಡ್ದಿದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ವೋ, ಅವನ್ ಬಯಸಿದ್ನೋ. ಈ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಅನ್ನೋಕೆ ಒಂದ್ ಕಥೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ದಾರ್ಶನಿಕ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಎಲ್ರು ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವನನ್ನ ಬೇರೆ ಊರ್ನವನು, ಇವ್ರನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದಾರಂತೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವನ ಊರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ. ಸರಿ, ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು ಅವನ್ ಕರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ಇದರದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ನಶ್ವರ, ಹಾಗಂತ ಒಣಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಬದುಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವ್ಯಷೇಮ ದೇವ ಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು, ಆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ಶ್ರೀಮಂತ. ಅವನು ಬಂದು, ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ನನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಯ್ಯ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಭಗವಂತ ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವ್ರಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಊರು, ಅವ್ರ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಡಿಯೋಕ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಗಡನ್ನ ಹೊಡಿಸಿ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿನೋ ಚಿನ್ನವೇನೆ, ಚಿನ್ನ ಹೇಳ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಡ, ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿಂದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೊಡೆಸ್ದೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ನಗ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಏನು ನನಗ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅನ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಿ 4 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ರು ಬಂದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಚಿನ್ನ ಹೊಡೆದಿದಾರಲ್ಲ ಬಗಲಿಗೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅವ್ರು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇವನು ಬಂದ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಾಗಿಲು ಇವನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ, ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನ್ನು ಹೊಡ್ಸಿದ್ದೆ, ಅದ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಅವಾಗ್ಲೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನ್ ಕೇಳದ್ನ, ನೀನ್ ಹೊಡ್ಸು ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನೀನ್ ಹೊಡಿಸ್ದೆ. ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ನೀವ್ ಹೊಡೆಸ್ದಾಗ ನನಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಅಂತ ನನಗ್ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ. ಹಾಗೆ ನಂದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿರೋ ಗೋಪಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೇನು? ಈಗ ಆಂಜನೇಯ ನಾನು ಶರೀರ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎನ್ ವಿಳಕೈ ನನಗೆ ದೀಪದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಕನಾದವನು, ಎನ್ ನಾವಿಯೈ ನನಗೆ ಆತ್ಮಭೂತನಾಗಿರೋನು, ನಡುವೆ ಒಂದೇ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಳ್ಳಿಂದನಾದನೈ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಉಯ್ದು ಪೋನೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರವಾದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಉಯ್ಯಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಉಯ್ದು ಪೋನೇನೆ, ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಳ್ಳಿಂದನಾದನೈ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು. ನನ್ನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತ ಸ್ವಾಮಿ ತೊಡುವೇಶ ಇದೆ, ನವನೀತಾದಿ ಚೌರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಳ ಆಯ್ಚಿಯರ್ ಕಣ್ಣಿನೊಳ್ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೋಪಿಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡವೇಶ ಇದು ಧೂರ್ತ ಕೃತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ವಿಳಿಕ್ಕೊಂಪಿರಾನೈ
ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ವಶೀಕರಿಸುವಂತಹ ಉಪಕಾರಶೀಲನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಬಿಡುವೇನೋ, ಬಿಡ್ತೇನೆಯೋ, ನಾನು ಬಿಡಲಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತ, ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಡಿಸ್ಕೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ನೀನ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನೋ? ಈಡ್ விடுவேனோ என் விளக்கை ஸ்வவிஷயமான அஜ்ஞானாந்தாகாரம் போம்படி அஜ்ஞானாந்தகாரம் போம்படி நிர்ஹேதுகமாக தன்னுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை எனக்கு பிரகாசிப்பித்தவனை என் விளக்கை என்பான் என் அல்லாதார்க்கும் ஒவ்வாதோ என்னில் இவ்வரை போலே அல்லாதார்க்கும் ஸ்நேகமில்லையே. ஸ்நேகம் உண்டாகிலே இவ்விளக்கும் பிரகாசிப்பது. விளக்காவது தன்னையும் காட்டி பதார்த்தங்களையும் காட்டுவதொன்னிரே. இவருக்கு தன்னையும் காட்டி ஸ்வஸ்வரூபத்தையும் விரோதி ஸ்வரூபத்தையும் இரே காட்டி கொடுத்தது. என் ஆவியை இத்தியாதி தான் ஒருவன் உளன் என்னுமறி வாதல் தன் பக்கல் அபேட்சையாதல் இன்றிக்கே பிரகிருதி வஷ்யனாய் உருமாய்ந்து போந்த என் ஆத்மாவை நடுவே வந்து நிர்ஹேதுகமாக வந்து விஷய பிரவணனாய் போகா நிற்க நடுவே வந்து மீட்டவித்தவனை உய்ய கொள்கின்ற கொண்டு விட்டிலன் மேன்மேலன கொள்ளா நிற்கிற வித்தனை அசன்னே வசபவதி என்கிறபடியே அசத்கல்பனான என்னை சந்தமேனம் ததோ விதுகு என்னை பண்ணினான் என்னாவி என்று உமதாகச் சொன்னீர். உம்முடைய ஆத்மாவை அவன் வந்து உய்ய கொள்ள நிபந்தன என் என்ன நாதனை ஆருடைய வஸ்து அழியப்புக்கது நான் என்று வருவன் உண்டோ? உடையவன் ஆகையாலே செய்தான். ஆரேனும் பேத்திற்கு யாரேனும் யத்னம் பண்ணுவார்களோ என்ன? திருவாய்ப்பாடியில் பெண்கள் பேத்துக்கும் யத்னம் பண்ணினாரார் தொடுவே செய்து ஆராய்ச்சிப்படும் செயல்களை செய்து ஓரிடத்திலே போய் களவு கண்டு அங்கே அகப்படுமே கள்ளனை காண வேணும் என்றிருப்பாரும் உண்டே. இவனால் புண்பட்டவர்கள் எல்லாம் காணுவருவர்களே. புருஷர்களுக்கும் விருத்தைகளுக்கும் வருபயமில்லை. அருவேன் இன்னார்க்கு தெரியாமே பருவம் நிரம்பின இடைப்பெண்கள் கண்ணுக்குள்ளே விடும்படியை செய்து விழிக்கும் தூது விடும்படியை செய்து விழுக்கும். தூது விடகையாயிர செயலை செய்தென்னுதல் விடருடைய செயலை செய்தென்னுதல் தூதுசை கண்கள் என்ன கடவதிரே. அதுவாதல் தூர்த்தருடைய வியாபாரங்களை பண்ணுதல் தவாஸ்மி தாசோஸ்மி என்றா போலே சொல்லுகை பிரானையே அந்நோக்காலே இடைப்பெண்களை அனன்யார்களை ஆக்கினான் போலே என்னையும் ಅನನ್ಯಾರ್ಹಮಾಕಿ விட்டவனை விடுவேனೋ? ಬಿಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತಾರೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ವಿಡುವೇನೋ ಎನ್ ವಿಳಕ್ಕೈ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವು ಹೋಗುವಂತೆ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗಳು ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವನು. ಎನ್ ವಿಳಕ್ಕೈ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇತರರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಹಾಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಂಡವರು ಆಳ್ವಾರು. ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ದಯಿತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿಗತಿಶ್ಚಾಸಿ ಜಗದ. ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ನನ್ನ ಸರ್ವವೂ ನೀನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು ಅಂತ ಇವರು ತೋರುವಂತ ಸ್ನೇಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ನಮಗ್ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಪ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ ಕೊಟ್ರು ಸಾಕು, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ನಾವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು. ಅವನ ಹತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ನನ್ನ ಸಾಧನೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಪೌರುಷ, ಇದು ನಾನು ಆರ್ಜಿಸಿದ್ದು, ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು. ಈ ಅಹಂಕಾರ ನಾನು, ಅವನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ? ಹಾಗೆ
ಇತರರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಸ್ನೇಹ ಉಂಟಾದರಷ್ಟೇ ಈ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸೋದು. ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಂದಷ್ಟೇ. ಈ ದೀಪ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಅಲ್ವೇ? ಆ ಬೆಳಕು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗುವೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗೋದು. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಕು ತನ್ನನ್ನೇನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೋ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನೋ ತಾನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದು. ಇವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ, ಆ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಎನ್ನಾವಿಯೈ ಇತ್ಯಾದಿ, ಅವನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಒಡಲೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯ ಎನ್ನವನಿದ್ದಾನೋ, ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಅದು ಸದಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಶುಕಮುನಿದಾಳ್ವರ್ ಇವುಲಹೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನ ಭವತಿ, ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ, ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಎಲ್ಲಾ ನಂದೇ. ಅವನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಾವಿಯೇ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಶ್ಯನಾಗಿ ದಗ್ಧನಾಗಿ ಹೋದ ನನ್ನ ಆತ್ಮನವನ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಬಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರವಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ತಿಂದು ಸೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತ ನನಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ 2-3, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಾತ ಅಂತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿರೋನು ವಿಷಯ ಪ್ರವಣನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವನ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದವನನ್ನ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಳ್ಳಿನ್ರ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವದೋ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದಾ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಎಲ್ಲಾ ಟಾವಿನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿ? ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಂತಾರತ್ನ ಎನ್ನುವ ಅನಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಇನಿಪ್ಪೋಹವಿಡುವುದುಂಡೆ ಎನ್ ಸೂಳಲುಳಾನೆ, ಎನ್ ನೆತ್ತಿಯುಳಾನೆ, ನನ್ ಕಣ್ಣಿನುಳಾನೆ, ನನ್ ಕಿವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರೇ ಆಳ್ವಾರ ಅನುಭವ. ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಸನ್ನೇ ವಸಭವತಿ ಎಂಬಂತೆ ಅಸತ್ ಕಲ್ಪನಾದವನು ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನಾದನಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನನ್ನ ಸಂತಮೇನಂ ತಥೋ ವಿದುಹು ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡದ. ಎನ್ನಾವಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನ ಅವನು ಬಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಿಸುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾಥನೈ. ಯಾರ ಸ್ವತ್ತು? ಎಲ್ಲ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಶರೀರ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಅರಿವು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ನಾ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಸ್ವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಗಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾನ್ ಜುಹೋತಿ ಪಿತೃಲೋಕಮೇವತ ಯಜಮಾನೋ ಅವರುಂದೆ. ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ. ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಗಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾಂ ಜುಹೋತಿ, ಅಂತವನಿಗೆ ಪಿತೃಲೋಕ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, ಅವನ ಸ್ವತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವನಿಗೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತಾರೋ ಒಬ್ರು ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಂದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿನ ಗೋಪಿಯರ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?
ತೊಡುವೇಶ ಇದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಳ್ಳನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಕಳ್ತನ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ, ಏನ್ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಿ ಅವನೇನ್ ಭಗವಂತನ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಅವನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ರುವೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಕಳ್ಳನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿರುವವರು ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಇವನಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಇವನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರ್ತಾರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪುರುಷರಿಗಳಿಗೂ ವೃದ್ಧಿಯರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಯುವತಿಯರಾದ ಗೋಪಿಯರ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ವಿಟನ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು. ಏನು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆ ಇದು ಬೇಡವೆ? ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಬೀರಿ ತರ ಹೋಗಿ ಆಡೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೋಪರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಡೋಕೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ. ಹೀಗೆ ಅವರುಗಳು ಇವನನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದವನಿವನು ದೂತನನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವ ದೂತ ಇವನು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ, ಎಲ್ರೂ ತಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು. ನೀನೊಬ್ಬ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ನೀವ್ ಯಾನ್ ಆಯುಧನೂ ಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಪರಮ ಸುಲಭ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಯೇ ಪಾಂಡವರು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು. ಕಡೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ನಾಶ ಯುದ್ಧದಿಂದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ನಮ್ಗೊಂದು 5 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಿ, 5 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ, ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಾನೂ ಅವನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅವನನ್ನೇ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು. ಪಾಂಡವ ದೂತನಾಗಿ ಹೋದ. ತೂದು ಪೋನ ವಿಟರ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂದಾಗಬಹುದು, ತೂದು ಶೈಕಣ್ಗಳ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಧೂರ್ತರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನು ಎಂಬಂತೆ ಹೇಳುವುದು. ಪಿರಾನೆಯೇ, ಆ ನೋಟದಿಂದ ಗೋಪಿಯರನ್ನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹೆಯರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಸಹ ಅನನ್ಯಾರ್ಹನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವನನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವೇನೋ ಎನ್ನಾವಿಯೇ? ನನ್ನ ಉಸಿರು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅವನು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಬರೀ ಶವ ಅಷ್ಟೇ. ICU ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಶವ, ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಶವ. ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಂದು ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ಉಪಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು, ಅವನ ಇರವು, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಶಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾವ. ಗೋಪಾಲ್.